ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ ਪਾਓ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਲੰਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਹਿਲਾਓਗੇ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਓਗੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੱਖ ਚਮਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੱਖ ਚਮਕੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਲਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ। लो जी प्यारे वेखन वाले हो, तुहानू पता है कि वड्डी ईद जिन्हों कि ईद उल अज़हा भी आख्या जाता है, तो असी उन्हों ईद कुरबान भी आखने, क्योंकि असी नबी पाक सच्चे साहिब के हुक्म के उत्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत के उत्ते अमल पैरा होंदियां होयां अपने इस अजीमो शान मजहबी त्यौहार के उत्ते हलाल जानवरां दी कुरबानी करने। इस वास्ते इनू ईद कुरबान भी आख्या जाता है। अज असी तुहानू नाल लैके गुजरांवाला दे डिवीजनल हैडकुआटर सिविल वैटरनरी हॉस्पिटल दे विच आए हुए हैं। इत्थे दे मुहतरम डॉक्टर साहबान जिहड़े ने उन्हां दे नाल चल के मिलने आ, तुहानू भी उन्हां दे नाल मिलवाने आ ते उन्हां तो पुछने आ कि अजकल असी सारे दोस्त जानवरां दी खरीदारी दे विच मशगूल आ, तो सानू कोई अजे पैरामीटर्स दसो, सानू ऐसियां कुछ गल्लां दसो कि असी सेहतमंद जानवर खरीद सकीए। वो किहड़े पॉइंट्स ने, वो किहड़े नुकात ने, वो किहड़ियां गल्लां ने जिन्हां नू पेशे नज़र रखना चाहिए, सानू मद्दे नज़र रखना चाहिए एक जानवर खरीददियां होयां, ताकि असी कोई बीमार, कोई जख्मी, कोई लागर, कोई दागदार जानवर खरीद के ते पैसे उजाड़ के घर ना टुर जाइए। अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर बड़े खूबसूरत ते बड़े बेदाग सेहतमंद जानवर जिहड़े ने उन्हां दी कुर्बानी करन दा हुक्म दिंदा साडा मजहब। ते आओ फिर अंदर चलने आ, चल के डॉक्टर साहब नाल मिलने आ, तुहाडी भी मुलाकात कराने आ ते उन्हां तो पुछने आ, उन्हां कोलों गाइडेंस लैने आ कि एक सेहतमंद जानवर खरीदन लई सानू किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। आओ साडे नाल। प्यारे वेखन वाले हो, असी तुहानू नाल लैके गुजरांवाला दे जिहड़ा मरकजी वैटरनरी हॉस्पिटल है उत्थे असी आए हैं। साडे नाल मौजूद ने गुजरांवाला डिवीजन दे डिवीजनल डायरैक्टर डायगनोस्टिक लैब जिहड़ी है साडे लाइफ स्टाक दी, उहदे इंचार्ज ने गुजरांवाला डिवीजन दे भी बल्कि नाल गुजरात डिवीजन दे भी, और पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टर ने। बाकी अपना तारफ साडे डॉक्टर साहब तुहानू आप करवाएंगे। नामे नामी इसमें गिरामी इन्हां दा डॉक्टर सईद अहमद संधू है। आओ इन्हां नाल गलबात करने आ, इन्हां दे नाल तुहानू मिलवाने आ, इन्हां दा पूरा तारफ इन्हां दी जुबानी तुहानू करवाने आ, और उस तो बाद डॉक्टर साहब नू पुछने आ कि एक सेहतमंद जानवर खरीदण दे वास्ते सानू किन्ना चीज़ां दा, किहड़े पॉइंट्स दा ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जनाब। अच्छा सर, गुजारिश है कि पहले तो साढ़े ज़रा व्यूअर्स नू अपना मुकम्मल तारफ करवाओ आका,
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ ਪਾਓ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਲੰਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਦਬਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਰੋ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਕਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਖਮੀ ਦੰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ, ਆਈ ਸਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜੱਖ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਲਾਓਗੇ, ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੱਖ ਚਮਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੱਖ ਚਮਕੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਫੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਲਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਲਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਲੰਗੜਾ ਲੁੰਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਵੱਜਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਚਲੋ ਡੰਗਰ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਈਦ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿੰਪਿਸ, ਜੀ ਜੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੂੰਹ ਖੋਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਘੋਟੂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੈ ਗੋਮੜ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਗੋਕੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੋਕਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਵੈੜਾ ਵੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ। ਨੰਬਰ 2 ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕ ਸਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੋਕਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ 2 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬੰਨੋ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 2 ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੂਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਪਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਖੁਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਖਾਸ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਏਗੀ, ਰਾਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚਪਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਝੱਗ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਯਾਨੀ ਖੁਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਬਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੱਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਪਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਜ਼ਖਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਬੂਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਸ਼ੰਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੰਦ ਨੇ ਆਪ ਝਾੜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੰਦ ਝਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਲੈਣ, ਦੋਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁन्नत ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰੱਦੁਦ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਹੀ। ਲਵੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ, ਇਵਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਘੋਟੂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਅੱਛਾ, ਗਲਘੋਟੂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਘੋਟੂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੋਟੂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੜੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘੋਟੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗਲਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਘੋਟੂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤਪਦੀ। ਤਪਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਖਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਟੀਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਨਨਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਾਏ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਬੱਚੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ, ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਫਰਿਸ਼ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਲਿੱਪਰੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੱਖਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੇਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਚਿਪਸ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17ਵੇਂ ਗੇੜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਬ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਫਾਖਾਨਾ ਹਵਾਨਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਆਇਨਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੁਸਤਨਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਗਰ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚੋ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਜੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਚੱਲ